फ्रांसीसी भाषा का नावल मादाम बावेरी प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक गुस्ताव फ्लाबेर का लिखा होया। ये नावल 1856 ਦੇ छपया सी ते उस साल तो लैके अज तक अनेक भाषावां च अनुवाद हो चुकिया ते अनेकों बार छपया गया। बहुत लोगों ने नावल पढ़िया। दुनिया की अलग अलग भाषावां के सिलेबसां का भी ये नावल हिस्सा रहा। इस नावल की कहानी फ्रांस के नारमंडी इलाके दे विच वापरदी है। बावेरी परिवार है जिन्हां दा लड़का डॉक्टर बन के पढ़ के आया। डॉक्टर शार्ल वास्ते कुड़ी की तलाश की जाती है, पर थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर शार्ल आप ही एक मरीज नूं देखण गया होया, उहदी बेटी नूं पसंद कर लैंदा है ते डॉक्टर की पत्नी नूं मां नूं पता लगदा है कि मेरा जिहड़ा बेटा है वो जिहड़ी कुड़ी नूं पसंद करदा है वो कुड़ी इस इलाके की पहली पढ़ी लिखी कुड़ी है ते उसने भूगोल दे विच, नाच दे विच, संगीत दे विच ते कढ़ाई दे विच पढ़ाई हासिल की है। ते जदों कुड़ी दा उहदा विआह हो जांदा तां मां बाप बड़े खुश हुंदे ने ते डॉक्टर है जिहड़ा अपनी पत्नी नूं लैके नारमंडी दे इलाके दे विच छोटे जिहे कस्बे दे विच जाके अपना क्लीनिक खोलदा है ते उत्थे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दिंदा है। वो कस्बा किस तरह का है जिवें पंजाब के पिंडां दे विच छोटे छोटे अड्डे ने, वड्डे पिंडां दे छोटा जिहा बाजार हुंदा, इस तरह का बाजार है ते उहदी कल्ले डॉक्टर की उत्थे दुकान है, उहदी एक दवाइयां की दुकान है उत्थे ते उहदी प्रैक्टिस चल पैंदी है बड़ी वधिया। ते मादाम बावेरी जिहड़ी उहदी पत्नी है उहनूं लगदा कि मैं मेरी जिंदगी बहुत वधिया चल रही है, पर हौली हौली उहनूं लगदा कि जिहड़े सुपने मैं लए सी वो सुपने इस जिंदगी दे मेजदे नहीं हैगे, वो सुपने बहुत वड्डे सी। उन्हें तो फ्रांस के पैरिस जाण दियां सलाह कीतियां सी, उन्हें पैरिस दियां बाजारां दे विच घुम्मण दे सुपने लए सी, पर एक छोटे जिहे कस्बे दे एक छोटे जिहे बाजार दे विच घर दे विच रहण लई मजबूर आ। तां जदों सुपने लैंदी है बाहर जाण दे पर उहनूं कुछ दिखाई नहीं दिंदा रस्ता, तां निराशा का शिकार होना शुरू हो जाती है। फिर उन्हां दे घर दे विच काफ़ी लोग आंढ गुआंढ दे आउंदे ने। एक छोटी जी नौकरी करने वाला लियो नाम का नौजवान भी उन्हां दे घरे आउंदा है। लियो भी उहदे वल आकर्षित हुंदा है ते उन्हां दी दोस्ती होण लगदी है, पर मादाम बावेरी अपने पति नूं धोखा नहीं देना चाहती तो अपनी विआहता जिंदगी नूं तबाह भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच फ्रांस दीयां औरतां भी बड़ियां पारंपरिक हुंदियां सी, बड़ियां संस्कारक हुंदियां सी, जिहड़ियां अपने घर नूं कोई नुकसान नहीं सी पहुंचाउणा चाहुंदियां। ते लियो जिहड़ा हैगा निराश होके वो कस्बा छड्ड के दूजे शहर चले जांदा है, क्योंकि उहनूं उहदा साथ नहीं मिलदा हैगा। ते जिहड़ी मादाम बावेरी है वो जिउंदी रहिंदी है, जिंदगी नूं अगे तोरदी है, उहदी एक बेटी भी जन्म लैंदी है, बेटी नूं पालना शुरू करदी है, पर वो खुश नहीं हैगी। ते फिर उहदी एक पार्टी दे विच उहदी मुलाकात हुंदी है एक जिमीदार दे नाल। जिमीदार आ जिहड़ा उहनूं लगदा कि मैनूं इहो जिहा पति मिलना चाहीदा सी, क्योंकि बंदे नूं कदे भी संतुष्टि नहीं मिलदी हुंदी, हमेशा लगदा रहिंदा कि मैनूं ओह मिलना चाहीदा ते उहदे नाल ही उहदी भटकण दी शुरुआत हुंदी है। ते जिमीदार आ जिहड़ा ओह भी उहनूं देख के उहदे ते लट्टू हो जांदा है ते ओह सोचदा कि इन्नी सोहणी औरत जिहड़ी कि बिल्कुल पैरिस दी औरतां वर्गी है, ਇਹ इस डॉक्टर के हथ किवें आ गई, ये मोटा जिहा डॉक्टर है तो वह कितनी सोहनी औरत है, तो सोचता मैं ये ना किवें जान पछाण कड्डूंगा। तो एक दिन अपने नौकर नूं दवाई दवाउण लई उन्हां दे क्लीनिक ते जांदा है। हुण जिहड़ी मादाम बावेरी है वो घर के कामां दे नाल नाल कदे कदे क्लीनिक ते भी मदद करदी है। वो अपने पति दे नाल मरीजां नूं संभालण दे विच मदद करदी है, दवाइयां दिंदी है, पट्टियां बनवाउंदी है। तां वो जदों जिमीदार अपने नौकर नूं लैके जांदा है ते उदों भी उहनूं मिलदी है ते गल्लां बातां नाल उहनां दी जान पछाण वधदी है। ते फिर वो कहंदी है कि जिमीदार नूं कहंदी है कि मैनूं ना घोड़सवारी का बड़ा शौक है, कि तुहाडे कोल घोड़े हैगे ने, तुहानूं घोड़सवारी आउंदी है? वो कहंदा हाँ मेरे को घोड़े भी हैगे ने, मैनूं घोड़सवारी भी कराउणी आउंदी है, मैं तैनूं सिखा जाऊंगा। ते अगले दिनां दे विच सुपने लैंदा कि मैं जल्दी जाके मादाम बावेरी नूं मिलां, पर उहदी अकल आ जिहड़ी उहनूं रोकदी है। वो सोचदा कि जे मैं हुणे जाके मिलना शुरू कर लिया तां डॉक्टर भी शक करूगा ते वो महल्ले दे जिहड़े औरत लोक ने जिहड़े उस कस्बे दे रहण वाले वो भी शक करनगे। इसलिए कुछ दिनों का वक्फा पाउंदा है, वक्फा पा के वो जांदा है घोड़े लैके ते मादाम बावेरी नूं कहंदा कि आओ मैं तुहानूं घोड़सवारी सिखाउणा। ते उहदा पति भी उहनूं खुश होकर भेज दिंदा है, क्योंकि वो सोचदा है सत्कारयोग बंदा इस इलाके दा, वो कुछ भी गलत उहनूं दिखाई नहीं दिंदा हैगा। ते उहदी पत्नी है जिहड़ी घोड़सवारी सिखदी उहदे नाल चली जांदी है ते फिर वो दूर जंगल दे विच निकल जांदे ने। जिमीदार है जिहड़ा एक मौका देख के जदों आराम करन लगदे ने तां अपने प्यार दा इजहार करन लई तरह तरह के शब्दां दी वरतों करदा है, जिवें कि इहो जिहे मर्द करदे हुंदे ने। ते वो सोचदी है कि नहीं मैं इहो जी नहीं हाँ, ते उहनूं कहंदी है कि मैनूं तेरियां गल्लां चंगियां नहीं लगियां हैगियां, क्योंकि इस पड़ाअ दे उप्पर दोस्तों जिहड़ी मादाम बावेरी है ना वो भी एक परिवार नाल वज्जी हुई है। वो अपने पति नूं जवाब दे आ ते उहनूं ये गल्लां ठीक नहीं लगदियां हैगियां ते वो कहंदी है कि नहीं मैं इहो जी नहीं हाँ। वो कहंदा नहीं तुसीं मैनूं गलत समझ लिया, मेरे लिए तां तुसीं देवी हो, मैं तां तुहाडी पूजा करदा, मेरे लिए तां तुसीं बड़ी इज्जतदार ते बड़ी शानदार औरत हो। ते इस तरह वो फिर अपनी गल वापस लै लैंदा है ते होर शब्दां दे राहीं उहदे नाल अपने संबंध वधाउंदा रहिंदा है। फिर एक दृश्य आउंदा है, पिंड दे विच एक मेला लगदा है जिथे किसान इकट्ठे हुंदे ने मेला देखण लई
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਮਾਦਾਮ ਬਵੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਦਾਮ ਬਵੇਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਈਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਈਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਦਾਮ ਬਵੇਰੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੀ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਈਮਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ किसी से मिल ना सको तो खुदा का शुक्र करो, किसी से मिल ना सको तो खुदा का शुक्र करो, किसी के मिल के बिछड़ना बड़ी अजमत है। तो ਦੋਸਤੋ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਿਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਲਿਓ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਦਾਮ ਬਵੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ। ਹੁਣ ਲਿਓ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਦਾਮ ਬਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਾਮ ਬਵੇਰੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ।
ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੀਣ ਲਈ। ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਈਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਦਾਮ ਬਵੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।